कबीर जो तो है साथ पिरम की, शीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किछ होए ता होए। श्री हर कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियै, कर नौ निध आवै ताए। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सत्कारयोग, परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त ते मालिक, वालिए कुल आलम मुजस्मे ही आबे हयात। बाणी दे बोहत शब्दा अवतार, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास तो पहला इस गुरु घर दे हजूरी रागी भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी आप जी दे नाल कीर्तन की सांझ पा रहे सन। जदों कि दास ने अंदर प्रवेश किया है, उस समय भाई साहब जी धन धन गुरु रामदास जी महाराज की पावन पवित्र रसना तो उचारिया होया शब्द पढ़ रहे सन। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। इहदे विच महाराज कहते हैं, लोकन की चतुराई महिमा ते बैसंतर जार। कोई भला कहो कोई बुरा कहो, हम तन दियो है टार। इहदे विच धन धन गुरु रामदास जी महाराज एक सिख दी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं समर्पित है, उन्हें किस तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समर्पित होना है, उहदे बारे महाराज दसते हैं। और सिख दा विश्वास भी वैसे इहो ही होना चाहिए है कि राख प्रभु भावें मार। ये हुण तेरी मर्जी है परमात्मा, मैं तेरी शरण विच आ गया। ते असी जदों अमृत वेले दरबार साहिब तो हुक्मनामा सुनते हाँ, हुक्मनामे तो पहला भी धन धन गुरु रामदास जी महाराज की उस्तत दे विच एक सवैया पढ़िया जाता है। वो सवैया, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। अगलियां पंक्तियां दे विच महाराज गुरु की शरण की गल करते, एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई।
एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। महाराज कहते कि शरण दे विच आउण दे नाल दुख तकलीफ ये जिहड़े सारे हन वो कट्टे जाते हैं। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले नाम मिले सोभ। जदों मैं तेरी शरण विच आया उस समय मैनू नाम की जिहड़ी है वो प्राप्ति हुई और दुखां कलेशां का जिहड़ा नाश है वो महाराज कहते हो गया। आओ जो अज का विषय है, अज साध संगत जी एक तो 7वें पातशाह धन धन गुरु हरराय साहब जी का ज्योति जो दिवस है। दूसरा धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज तिन्हां दा अज गुरता गद्दी दिवस है, जिन्हों असी अष्टम बलबीरा के नाम के नाल भी असी उन्होंने याद करते हैं। गुरु हरराय साहब जी नूं एक बार जिहड़ी संगत है ना वो मिलन वास्ते आ रही सी। थोड़ी जी गल गुरु हरराय साहब जी बारे, गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी बारे, फिर उस तो बाद आपां पंजा साहिब का जिहड़ा साका आपां उहदी गल करांगे। जदों गुरु हरराय साहब जी नूं संगत मिलन आ रही तो संगत जिहड़ी सी वो जदों गुरु नूं पहलां मिलन आउंदी सी ना ते वो संगत रस्ते दे विच बाणी पढ़दी आउंदी सी। ये साडी मर्यादा है। जदों असी गुरुद्वारे जाइए, गुरु घर जाइए, रस्ते च बाणी पढ़ते जाइए तो गुरु हरराय साहब जी नूं जदों मिलन आ रहे तो संगत जिहड़ी सी वो बाणी पढ़दी आ रही। हुण जदों संगत बाणी पढ़दी आ रही तो संगत की आवाज़ गुरु हरराय साहब जी दे पावन पवित्र जिहड़े ਕੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ वो गुरु हरराय साहब को अंदर आ गए। अंदर आ गए, आके नमस्कार की, नमस्कार करके बैठी तो गुरु साहब नूं पुछया, गुरु साहब आ तुहाडे गोडे ते की होया? तो गुरु साहब ने कहा भी मैं मंजे तो उठिया, बिस्तर तो उठिया तो अचानक जिहड़ा सी वो गोडे च जिहड़ा मेरा गोडा सी वो पावे दे विच वज गया। कहंदे गुरु साहब किस तरह वजिया? कहंदे तुहाडी बाणी दी आवाज़ सुनी तो मैं आराम कर रहा सी ते मैं काली ना उठिया, काली नाल उठिया तो कहते मेरे सट लग गई। तो संगत ने कहा गुरु साहब जी बाणी भी तुहाडी ते गुरु भी तुसी आप हो ते तुहानू की लोड़ पई है काली नाल उठण दी ते सट लवाउण दी? उत्थे फिर साडा इतिहास पता की कहंदा, कहंदा जिन भै बाणी अदब ना धारा। जिन्हें बाणी दा सत्कार नहीं किया, जिन्हें बाणी जदों उहदे कन्नां दे विच पई है उस समय उहदा सत्कार नहीं किया, वो सुचेत नहीं होया, वो उठिया नहीं, वो उठ के ते आके गुरु के दर्शनां नूं नहीं आया। जिन भै बाणी अदब ना धारा, सो सिख जानो ना ही हमारा। कहंदे वो मेरा सिख ही नहीं हो सकता जिस सिख दे कन्नां दे विच बाणी पवे ते वो जिहड़ा सिख है वो सुचेत ना होवे। जिन भै बाणी अदब ना धारा, सो जानो सिख ना ही हमारा। दूसरी गल संगतां ने पुछया धन धन गुरु हरराय महाराज नूं, महाराज तुहाडे तो बाद गुरता गद्दी ते कौन विराजमान होणगे? तुहाडे दो सपुत्र हन, एक है बाबा राम राय, दूसरे हन हरकृष्ण जी। ते गुरु साहब ने फिर की कीता? कहंदे उन्हां नूं ना 2 सूईयां दित्तियां ते 2 सूईयां दित्तियां ते कहंदे एक सूई जिहड़ी है ना वो तुसी कहंदे मंजी दे पावे दे विच कहंदे खबो के देखो। जदों एक सूई नूं मंजे दे पावे दे विच खबोई ते वो सूई जिहड़ी सी ना वो मंजे दे पावे दे विच अंदर दाखल नहीं होई। दूसरी सूई महाराज ने कहा तुसी मोम दे विच कहंदे पिघला के देखो, माफ करना मोम दे अंदर दाखल करो। वो जिहड़ी दूसरी सूई सी ना मोम दे अंदर दाखल हो गई। तो संगतां ने पूछया महाराज इहदा मतलब की है? कहंदे मतलब ये है बाणी ते बाबा राम राय भी बहुत पढ़दा है, लेकिन ओदा अंदर जिहड़ा वै वो कठोर है। कहंदे ओदे अंदर कठोर है। इसे तरह कहंदे
हर कृष्ण जी वो भी बाणी पढ़ते हैं। बेशक उन्होंने अवस्था जिहड़ी है वो बाल अवस्था है, लेकिन उन्हों दा अंदर जिहड़ा वै वो नरम है, ਉਹਦੇ अंदर कठोरता नहीं है, किसी के प्रति उन्होंने अंदर द्वेष नहीं है। तो महाराज ने उदों ही पूरने पा दिते सन कि जिहड़ी अगली जोत है धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दी, वो हर कृष्ण जी के शरीर दे विच जिहड़ी है वो प्रवेश करेगी। जदों उन्हां दे शरीर दे अंदर कीरतपुर साहिब की धरती ते उन्हां दे शरीर दे अंदर जोत प्रवेश कीती ना, ते दुनिया दे लोकां ने जिहड़े मूर्ख सन उन्होंने ये गल कहनी शुरू कर दी कि इन्नी को छोटी उम्र ते ये किद्दां गुरु नानक दी जोत नूं जिहड़े है वो संभाल सकणगे, छोटी उम्र है। ते इत्थे मैं एक बेनती करां, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और गुरु नानक दे इतिहास दे विच ये आया है कि इत्थे जिहड़ी है वो उम्र नूं नहीं देखिया गया, जिन्हों डॉक्टर इकबाल सिंह जी कहंदे है। डॉक्टर इकबाल सिंह जी कहते बजुर्गी बा अकल ना के बसाल, जिहड़ी बजुर्गी है जिहड़ी सियानप है वो अकल दे नाल है ना कि उमरां दे नाल, अकल दे नाल है ना कि उमरां दे नाल। इत्थे ते 80-80 साल दे बजुर्ग भी देखे है जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे बारे हले ये भी नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बनना चाहुंदा है। जेकर तू चाहुंदा कि मैनू कोई सियाणा कवे जां मैनू बाबा कवे, ते कहंदे बंदगी करया कर, गर बुजुर्गी बाय दत्त कुन बंदगी, वरना मी कशी आखिर शर्मिंदगी, नहीं ते तेनू परमात्मा दी दरगाह दे विच जा करके कहंदे शर्मिंदिया होना पवेगा। गुरु हरकृष्ण जी महाराज कीरतपुर साहिब की धरती तो चलते हैं, रस्ते दे विच पंजोखरा आउंदा है हरियाणे दे विच, उत्थे महाराज विश्राम करते ते उत्थे एक आ गया, कहंदा जी तुहाडा नाम की है। एक पंडित आया, लाल चंद उहदा नाम आ रहा इतिहास दे विच। वो पंडित आया ते पंडित आके पुछदा तुहाडा नाम की है, कहंदे मेरा नाम हर कृष्ण। कहंदे ना देखो किड्डा वड्डा लिखिया हर ते कृष्ण, हर दा अखरी अर्थ है परमात्मा, ते कृष्ण उन्हें जोड़िया श्री कृष्ण जी नाल जो हिंदू धर्म के जो अवतार हैं उन्हां नाल जोड़िया। कहंदे एडा वड्डा नाम रखिया कि तुहानूं कहंदे गीता दे कहंदे जिहड़े अर्थ आउंदे। मैं फिर बेनती करां, गुरु नानक दे घर दे विच जिहड़ी अकल है ना, जिहड़ी सियानप है वो उम्र दे नाल नहीं है, वो सियानप है कि कदों परमात्मा ने किहदे उपर बख्शिश कर देनी है, अकल उन्होंने उदों आ जानी। क्योंकि तुसीं देखो ना सरहंद दीआं नीआं दे विच 6 साल ते 9 साल दे असीं उन्हां नूं बाबे कहने हैं, असीं उन्हां नूं बाबे दे नाल सत्कार दिंदे हैं। ते बाबा असीं अपनी संसारी बोली विच उन्हूं कहने हैं जिस इंसान दी दाढ़ी चिट्टी हो जाती है असीं उन्हूं बाबा कह दिंदे हैं। लेकिन बाणी कहंदी है, बाणी कहंदी बाबा वो है जिहदे अंदर परमात्मा दी जोत जिहड़ी है वो जग गई है, जिहड़ा परमात्मा दे सिद्धांत नाल जुड़ गया, असली बाबा कहंदे वो है। वैसे जे बाबा शब्द देखना होवे ना ते बाबा शब्द भाई गुरदास दी वरतदे आ गुरु वास्ते भी। एक बाबा अकाल रूप, उत्थे बाबा शब्द जिहड़ा वो गुरु वास्ते वरत रहे आ। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। दूसरा जिहड़ा बाबा शब्द है, तुसी आनंद साहिब दी बाणी पढ़दे हो, आनंद साहिब दी बाणी दे विच जिहड़ा बाबा शब्द है वो वरतिया रब वास्ते। बाबा जिस तू देह सोई जन पावे, ਇਹਦਾ मतलब देन वाला सानू कौन है? देन वाला सानू सिर्फ ते सिर्फ परिपूर्ण परमात्मा ही है। बाबा जिस तू दे सोई जन पावे। ते धन धन गुरु नानक देव जी श्री राग दे विच जिहड़ा बाबा शब्द वरतदे आ वो वरतदे आ संगत वास्ते। कहंदे बाबा होर खाना खुशी खुवार, जित खादे तन पीड़िए मन मह चले विकार, ओ भोजन ना खामी। इत्थे बाबा शब्द जिहड़ा वो जगियासू वास्ते आ रहा, जिहदे अंदर परमात्मा नूं मिलण दी जिहड़ी आशा ना वो जागी हुई है। मैं बेनती कर रहा सी पंजोखरे दी धरती ते धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ते पंडित आया, कहंदे तुहानूं गीता दे अर्थ आउंदे? ते उत्थों फिर गुरु हरकृष्ण पातशाह ने कहा तू मेरी गल छड्ड, मेरी गल छड्ड, तेरे इलाके दे विच कोई ऐसा मूर्ख है जिन्हों बोलना भी नहीं आउंदा, जिन्हों सुनना भी नहीं आउंदा, जो सुन भी नहीं सकता, उन्होंने लैके आ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਆ। ਆਓ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਉਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਤੋਂ 36 ਵਾਰ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ 5 ਕਿਸਮ ਦਾ। 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਚੋਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ। ਵਤਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਹੂਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ। ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ। ਕਰਬਲਾ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਿਆਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਧਿਆਇਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਖੋਪਰੀ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੁੰਝਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਗਊ ਬਦ ਕਹੇ ਰੇ, ਮਾਨੀਏ ਸੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ, ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਜੋਗਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪਾਉ ਖੋਬਨਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪਉ ਖੋਬਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਿਦਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂ। ਜੁਝਾਰੂ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। ਇਹ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਦਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ ਲਿਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 5 ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਸਿੱਦਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਨ ਸਿੱਦਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 1922 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। ਅਬਦਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੀਰ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਬਦਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੁੱਟਣ, ਉਹ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬਦਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ,
ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਕ ਡਾਂਗ ਤੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਜਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਝਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਨੂਮਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਬਿਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਤਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਰਿਆ। दूसरा हिस्सा है कातल, जिन्ने क्रिया करनी है। तीसरा हिस्सा है मकतूल, जिस दा कतल होना है। ते चौथा हिस्सा है मकतल, जिस जगह ते एक क्रिया जिहड़ी आ वो वापरनी है। साके दे 4 हिस्से है। पहला है कतल, दूसरा है कातल, तीसरा है मकतूल ते चौथा है मकतल। मकतल का आखिरी अर्थ है जिथे एक क्रिया वापरनी है, जिथे एक कतल होना है। साके दे 4 हिस्से है। मैं अगे चला ते ओ गुरु के बाग का जिहड़ा मोर्चा सीगा, गुरु के बाग का साका वरतिया। हुण गुरु के बाग दे साके दी उम्र बहुत छोटी है। वैसे तो पंजा साहिब दे साके दी उम्र देखिए तो सिर्फ एक दिन की सारी वो घटना हैगी है। मैं जिहड़ी बेनती करन लगा सीगा, गुरु का बाग अगस्त में शुरू हो रहा ते सितंबर दे विच ओदी संपूर्णता हो रही। हुण ये गुरु का बाग की है? तुसी अमृतसर की धरती ते गए हो, अमृतसर तो अजनाले वाल नूं रोड ते पिओ, रस्ते दे विच गुरुद्वारा साहिब आउंदा गुरु का बाग। ये किस तरह बनिया, थोड़ा जिहा आपां इहदी गल भी नाल आपां कर लईए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने सिख भाई कल्याणा जी नूं मंडी भेजिया सीगा लकड़ की खरीदारी करने वास्ते। मंडी, ठीक है जी, हिमाचल दे विच। ते उदों दरबार साहिब की तैयारी जिहड़ी है चल रही सी, लकड़ की जरूरत सी। ते ओ भाई कल्याणा जी जदों मंडी पहुंचे है ते उत्थे सी जन्माष्टमी। ते जन्माष्टमी दे उत्थों दी रियासत दा जिहड़ा राजा सी उन्हें यह हुक्म कीता सीगा कि किसे दे घर दे विच पूरे दिन दा चुल्हा नहीं बलेगा, वर्त रखना, शाम नूं बालना। ते भाई कल्याणा हुण गुरु दा सिख है, हुण गुरु दा सिख होवे ते ओ वर्त दियां गल्लां करे ते ये बड़ी एक ना गल बनदी जी नहीं हैगी।
ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ। उस चुल्हे का धुआं बाहर निकलिया, धुआं बाहर निकलिया, लोगों को पता लगा, लोगों ने जाके शिकायत की, राजे ने हुक्म किया, भाई कल्याणा जी को पकड़ के जेल दे विच बंद किया। ठीक है जी। उस राजे का अचानक 2-4 दिन बाद बच्चा बीमार हो गया। हुण सारे ते भाई कल्याणा जी दे दुश्मन नहीं सीगे, क्योंकि उत्थे जरूर गुरु दे सिख भी होणगे, क्योंकि सिक्खी गुरु नानक देव जी तो चलती आ रही है ते गुरु अर्जन देव जी तक ते ओदा फैलाव बहुत ज्यादा हो चुका सी। ते ओ बच्चे दी बड़े वैद बुलाए, बड़े डॉक्टर बुलाए, बड़े उपाय कीते, पर बच्चा ठीक नहीं होया। उत्थों एक ने कह दिता, कहंदे तू किधरले पासे कहंदे राजा तुरिया, कहंदे जिन्हों जेल विच बंद किया ना, वो जेल विच बैठा बैठा ही अरदास करे ते तेरा बच्चा ठीक हो सकता है। सर्ब रोग का है सर ये अवस्था बनती है, पर यह सारियां दी नहीं बनती। माफ करना मैं कह दिया, इस अवस्था ते पहुंचण वास्ते एक बाणी दी पंक्ति पढ़ लियो। भांडा धोए, इस भांडे नूं पहलां धोवो, भांडे दी सफाई होवेगी, तुसी उहदे विच दुध पा सकदे हो। ਉਹ फिर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਓਗੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, दूध करम फुन सुरत समायन होए निराश जमावो, जप हो ता एको नामा, एक दे नाल जप हो ता एको नामा। महाराज कहते अवर निराफल कामा, जे तू एक तो बगैर किसी होर पासे जा रहा ना ते महाराज कहते ये गल नहीं बननी। कहते मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक किस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। तू घर बैठा ही ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, लेकिन जे तेरा मन भी सच्चा ते तेरा मुख भी सच्चा। तीसरा महाराज कहते अवर ना पेखै, एक तो बगैर किसी दूजे वाल देखदा ही नहीं। असी इत्थे भी मत्था टेक जाने ते किते होर भी जाके कई कुछ करदे। महाराज कहते नहीं, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेके एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। उतों एक ने कहा, कहते जिन्हों तू जेल विच बंद किया ना, वो जेल विच बैठा ही अरदास करे ते तेरा पुत्र ठीक हो जाता। राजे ने कहा उन्होंने जेल चों लैके आओ सत्कार नाल। भाई साहब ने उहदे लागे बैठ के सुखमनी साहब पढ़िया। सुखमनी साहब पढ़ के गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे चरनां दे विच अरदास की। बच्चा 9 हो गया। पूछया तू कौन है? कहंदे मैं गुरु अर्जुन देव जी दा सिख हां। जे तू गुरु अर्जुन देव जी दा सिख ये काम कर सकदा ते मैनू उस गुरु दे दीदारे करा। उस भाई कल्याणा दे नाल ओ जिहड़ा राजा हरिचंद सीगा, हरि सीगा, ओ अमृतसर दी धरती ते आया। जदों अमृतसर दी धरती ते आया, रुबाबी शब्द पढ़ रहे सन, लेख न मिट ही हे सकी जो लिखिया। ਉਹਦੇ मन च ਫੇਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਚ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟ ਹੀ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਦਾਂ ਲੇਖਾ ਮਿਟੇਗਾ। फिर उन्हें गुरु अर्जन देव जी महाराज तो समा मंगिया, मेरे नाल 2-4 मिनट मैं आप जी नाल शंके निवृत्त करनी है। महाराज मैं ते बड़ी शरधा ना आया सी, पर तुहाडे रबाबी इत्थे कीर्तन कर रहे सी, लेख ना मिटी ही है सकी जो लिखिया करतार। ते महाराज कहंदे फिर ये भी सुन, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। मेरी गल समझ गए? गुरु दे शब्द दे विच इतनी ताकत है कि वो तेरे करोड़ां जिहड़े कीते पाप है वो कट सकता है। ते मैं कहना हुन्ना शब्द नूं कल्ला लिखण मात्र ना समझो, शब्द एक परिपूर्ण परमात्मा दा ही एक रूप है। परिपूर्ण परमात्मा ही है शब्द। शब्द ही सिख वास्ते ब्रह्म है, शब्द ही सिख वास्ते गुरु है, शब्द ही सिख वास्ते ओदा हलत ते पलत सवारन वाली एक जाचना है। एक ओदे वास्ते कहण तो भाव मैं एक अखर च कवां, सिख दे वास्ते शब्द ही सब कुछ है।
शब्द तो परे सिख दे लई उजाड़ा है। शब्द तो बगैर परे सिख दे लई उजाड़ा है। महाराज ये किदां हो सकदा, तुहाडे शब्द पढ़ रहे सी, लेख ना मिटी हे सखी जो लिखिया करतार। कहंदे फिर ये भी सुन, गुर का शब्द काटे कोट कर्म, ते जेकर परमात्मा दी बख्शिश हो जावे ना, धर्म राय दर कागद फाड़े, धर्म राय दर कागद फाड़े। जन लेखा नानक समझा। जदों तू ओदे लेखे विच आ गया ना, जदों तू ओदी फिलोसफी नाल जुड़ गया ना, ते फिर धर्म राय भी तेरे कागज जिहड़े ना जो तू कीते है ना वो कहंदे पाड़ दिंदे आ। इत्थों फिर गुरु का बाग गुरु अर्जन देव जी महाराज कुक्के वाली पिंड आए। कुक्के वाली पिंड कुक्का नाम दे ने ओदी मोड़ी गड्डी सी, नाम पिया सी कुक्के वाली। जो फिर गुरु साहब आए तो ओदा नाम पै गया गुरु की रोड। उत्थे फिर गुरु साहब ने बाग लवाया ते अज जिहड़ा ओदा नाम है वो है गुरु का बाग। ये अमृतसर तो अजनाले दी ਵੱਲ ਨੂੰ 15 ਕੁ किलोमीटर ते गुरु का बाग। इस स्थान दे उपर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे पावन पवित्र चरण पए आ ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज। जदों गुरु तेग बहादुर जी महाराज बाबे बकाले दी धरती तो अमृतसर आए, अमृतसर उन्होंने मसंदा ने अंदर वड़ नहीं दिता। उत्थों फिर गुरु साहिब जी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ जगह तो हो के फिर अगे गए सी पिंड ਵੱਲੇ ਨੂੰ। खैर उस पासे ਆਪਾਂ नहीं जाना वो रस्ता। मैं कहण तो भाव कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ गुरु का बाग पिया, इस गुरु के बाग ਦੇ ਵਿੱਚ महंत ਸੀਗੇ। ਉਹ महंत ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ महंतां ਤੋਂ छुड़वाया सीगा, वो इन्हां महंतां तो छुड़वाया सी। इत्थे मैं एक बेनती करना चाहांगा, अंग्रेजां ने जदों पंजाब दी धरती ते आए है 1839 दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी चढ़ाई कर गए ते अंग्रेज जिहड़े सी वैसे ते हिंदुस्तान विच आ चुके सी अंग्रेज, लेकिन जदों पंजाब वल वधे है ये पंजाबियां दा पूरा इतिहास पढ़ के आए है कि इन्हों किस तरीके दे नाल दबाया जा सकता। इन्होंने सोचा कि एक काम किया जाए, पहला इन्हों गुरु तो दूर किया जाए, गुरु तो दूर किया जाए। दूसरा जिहड़ा इन्हां दा इकट्ठ है उस इकट्ठ नूं जिहड़ा वो बंद किया जाए। इसलिए अंग्रेजां ने गुरुद्वारियां दे विच महंत वाड़ दिते। वो महंत जिहड़े सी वो अयाशी सीगे, वो शराबी सीगे ते गुरु का बाग जिहड़ा गुरुद्वारा उत्थे दा जिहड़ा महंत सीगा वो महंत दा नाम सी सुंदर दास। उन्हें एक नहीं उन्हें 8 तो 9 बीबियां रखियां सी ते सब तो जिहड़ी ओदी चहेती बीबी सी ओदा नाम सी ईशरी। वो फिर गुरु के सिखां ने जिहड़ा गुरु का बाग सी ना वो महंतां तो उन्होंने जिहड़ा सीगा छुड़वाउणा सीगा, आजाद करवाउणा सीगा। इस दे विच जिहड़ा कपूरथले तो आखिरी जथा गया ना उस जथे नूं उन्होंने गिरफ्तार किया। इत्थे मैं एक बेनती करा, गुरु का बाग दे विच जदों सिंघां नूं कुट्टिया जा रहा सीगा, जदों उन्हां नूं मारिया जा रहा सी, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उस समय एक पादरी है, उहदा नाम आ रहा इतिहास दे विच FC एंड्रयूज। वो एंड्रयूज ने जदों देखिया ना ते उन्हें एक बड़े भावपूर्वक शब्द कहे, कहंदा मैं एक ईसा कहंदा सूली ते चढ़दा देखिया सी, जिहदे कहंदा सिर ते वाल भी सीगे ते मूंह ते कहंदा दाढ़ी भी सी। ईसा मसीह दे यीशु मसीह दे मूंह ते दाढ़ी भी सीगी ते केस भी सीगे। वैसे ते जितने भी पैगंबर होए आ, तुसी शिव जी दियां पुराणियां तस्वीरां देखो, उन्हां ते दाढ़ी दिखाई गई है। वो गल वखरी है, अज असी उन्होंने नहीं वो जिहड़े बना रहे हैं चित्र वो नहीं उस तरह के, लेकिन पुरातन जिहड़े सीगे उन्हां दे कोल केस उन्हां दे सीगे। कहंदा मैं एक ईसा देखिया सी जिहदे मूंह ते दाढ़ी भी सी
ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ FC ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥਾ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ ਆਖਰੀ, ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ 30 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਟਕ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ 28 ਘੰਟੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿਹਨੇ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਖੈਰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ 28 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਖੰਭ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 2 ਖੰਭ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ। ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਕੰਦੜੇ, ਵਿਕੰਦੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕੰਦੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ। ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ, ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਭ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਖੰਭ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੰਭ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ 2 ਖੰਭ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਜੀ? ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ।
जिन्हों महाराज कहते सियाई सुंदर सोहने, वो सोहनी है रंग दे नाल नहीं। महाराज कहते देखो रंग ते परमात्मा ने दो ही दिते है, एक किसी का चिट्टा ते एक किसी का काला, पर महाराज कहते रंगां दी गल नहीं। सियाई सुंदर सोहने साध संग जिन बहने, जेड़े कहते संगत दे विच आके बैठे आ उही असली कहते सुंदर है। कहते महाराज कहते इसलिए असी रोज बचन पढ़ते हैं, जिनी नाम ध्याया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने नाम ध्याया संगत विच आके, जेड़े संगत विच आके हाजरी लवाई, उन्हां दे मुख जेड़े है वो उजले। मैं बेनती कर रहा सीगा, उन्हां सिखां दे अंदर भावना सीगी। उन्होंने फिर स्टेशन मास्टर नूं कहा, कहंदे तू लाल बत्ती ला ते ट्रेन नूं रोक। उन्हें अगों मजाक किया, कहंदा ए नहीं रुकनी। कहंदा फिर जे ए नहीं रुकनी ना ते फिर तेनू असी रोक के कहंदे दिखा दिन्ने आ। मैं इत्थे एक बेनती करा, किते सिख कौम एक प्लेटफार्म ते इकट्ठी हो जावे ते उहदे वास्ते नामुमकिन कम भी मुमकिन बन सकता है। बस इत्थों असी मार खा रहे हैं। नामुमकिन कम भी एक असी निशान साहिब दे थल्ले आ जाइए। नामुमकिन कम भी मैं तुहानू बेनती करा, जिहड़े चलदियां ट्रेनां नू रोक सकते है, हवा दे रुख नू मोड़ सकते है, चलदियां हुईयां नदियां दे वहां नू मोड़ सकते है। तुसी पुछोगे किद्दां बई? आ वहा ही मुक्या मोड़िया। गुरु नानक देव जी ने पुत्रा नू छड्ड के ते अपने सेवक नू गद्दी दे दित्ती। नदी वह रही सी ना, बाबा श्री चंद आस सी बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास, लेकिन वह नदी नू वहंदियां नू मोड़ के सेवक दे पासे महाराज ने जिहड़ी सी ओह मोड़ती। और इसे दा जिक्र रामकली की वार दे विच हो रियो गंग वहाई है, दुनियाई आखे के क्यों। महाराज कहते हैं कि जिहड़ी गंगा वग रही है उहदा रुख ही महाराज ने मोड़ दिता, उहदा रुख ही जिहड़ा सी ओह दूसरे पासे ला दिता। खैर मैं जिहड़ी बेनती करा, उत्थे उस स्टेशन मास्टर ने कहा, कहंदा ए नहीं हो रुकनी, तुहाडा दिमाग खराब है। कहंदे जे ए रुकनी नहीं असी तैनू रोक के दिखा दिंने आ। उत्थे भाई साहब भाई प्रताप सिंह जी ते भाई साहब भाई करम सिंह जी ये फिर संगत नू लैके आए। इन्हां ने प्रशादा पानी तैयार किया ते सब तो अगे ये ट्रेन दे अगे आप लम्मे पे है। मेरी बेनती हुण सुनियो, एक जिहड़ा राजनीतिक इंसान है वो पता की कहेगा, तुसी अगे होवो मैं आ रहा हां, ठीक है जी, तुसी अगे चलो मैं आ रहा हां। क्योंकि जेडे अगे जा रहे हैं उन्होंने शहादतां प्राप्त करनियां ते राजनीतिक इंसान ने उन्हां दी छातियां ते पैर रख के उन्होंने राजनीति करनी। ते जेड़ा एक गुरु दा सिख है वो संगत नू पता की कहेगा, तुसी पिछे हटो मैं अगे लगदा। बस आ फर्क है। क्यों भाई साहब जी? गुरु दा सिख जेड़ा ना, जेड़ा गुरसिख है जिहदे अंदर गुरु दा प्यार वरतदा, वो संगत नू कहेगा तुसी पिछे लगो मैं अगे लगदा हां। क्योंकि मैनू अपने तन दे, मैनू अपने भांडे दी कोई लोड़ नहीं। मैं चाहुंदा हां कि मैं उजड़ जावां ते मेरी कौम जिहड़ी आ वो वस जावे। जिन्हों धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, महाराज दे बारे जो असीं पढ़दे हां, पंथ वसै मैं उजड़ा, पंथ वसे मैं उजड़ा। उत्थे फिर भाई साहब भाई प्रताप सिंह जी ते भाई साहब भाई करम सिंह जी सब तो अगे वो लम्मे पे है। उस तो बाद होर संगत ते जदों फिर ट्रेन आई ते भाई साहब भाई करम सिंह जी, भाई साहब भाई प्रताप सिंह जी, भाई साहब भाई गंगा सिंह जी, इस तरह होर भी नाम 3-4 जिहड़े सिंह सी ना, उन्होंने वो टायरां दे थल्ले आ गए। वो जिहड़े टायरां दे थल्ले आके वो जिहड़ा उन्हां दा शरीर सीगा वो जिहड़ा चीरिया गया, उन्होंने शहादत प्राप्त की। साध संगत जी, पंजा साहिब दा साका सानू ये दर्शाउंदा कि सेवा जिहड़ी है ना वो सिख दी सेवा जां परमात्मा दी सेवा जिहड़ी है ना उही सब तो उत्तम है। ते असी पढ़दे भी हां, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, सतगुर का मन मन्निया तां पाप कसंबल भन्ने। ते महाराज ते इथों तक कहंदे है
ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੁੱਟਣੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਨਾਲ ਆਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਜੇ ਤਨ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਟਿਕੇਗਾ ਜੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਓਗੇ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੋ, ਪਾਣੀ ਉਛਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘੜਾ ਵੀ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਟਿਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।